वेदांत माता की चार बिंदुवत विद्युत भारो QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम। टूंकमां चौरसना चारे चार शिरोबिंदुओं पर चार विद्युत भारो छे। आ प्रश्न ने एक तो जो MCQ तरीके होय तो केम सॉल्व थाय अने एक आ प्रश्न छे जो बोर्डनी परीक्षामां पूछाणो छे एक्जाममां तो केवी रीते सॉल्व थाय। बे रीते जोई लीए। पहला तो एक तमे ठीक ठाक चौरस दोरी नाखो, तमने समझण पड़े एवुं। कोई मापपट्टी लई अने सरखी बाजुओ मापीने दौरवानुं एवुं कांई नहीं, देखाय के आ चौरस छे। हवे एना शिरोबिंदुओना नाम आपी दो कि आ A छे, आ B छे, आ C छे, आ D छे। एने अनुरूप विद्युत भारो मूकी दो तो कि आ QA छे जे 2 माइक्रोकूलम छे, आ QB छे जे -5 माइक्रोकूलम छे, QC जे फरीथी 2 माइक्रोकूलम अने QD ए -5 माइक्रोकूलम। तो जे जोड़ी सरखी आपी होय तो मने आ थई गई सिमेट्री। एक तो चौरस छे एटले सममिति छे अने सेकंड विद्युत भारो बी ए रीते आप्या छे के जेथी सममिति थती होय। हवे तमे ज्यारे आ चौरसना विकर्ण लेशो तो ए जे विकर्णो नु क्रॉसिंग बिंदु छे ए ज आ चौरसनुं केंद्र छे अने अहींया आगळ 1 माइक्रोकूलम आनुं नाम मानी लो कि आपणे Q राख्युं छे तो ए Q वीजभार छे। चौरसनी दरेक बाजू 10 सेंटीमीटरनी छे। जो मीटरमां कन्वर्ट न करो ने एमने 10 सेंटीमीटर राखो तो बी तमे समजी शको छो कि बधी बाजुओ छे ए तो सरखी छे, बधी बाजुओ सरखी छे। इट मीन्स के दरेक शिरोबिंदुथी केंद्रनुं अंतर सरखुं छे। विद्युत भारोनी जोड़ तो अहींया अने अहींया जोड़ सरखी छे ने अहींया जोड़ सरखी छे। तो हवे आने एज ए MCQ सॉल्व कर लईए। पहला QA बराबर 2 माइक्रोकूलमना कारणे आ Q वीजभार उपर जे लागतुं बळ हशे ए आ दिशामां हशे। आ बळनुं नाम आपी दઈએ सदिश FA है ने। जो आ बिंदु O छे तो FOA एवं नाम लखी शको छो। कैमरामां थोड़ुं नानुं देखाय छे पण कयुं ने एम झूम करीने जोवानुं। डिस्प्ले झूम थाय छे आजकालना विडियोमां फोटोना जेम। पछी आ जे C छे एने देखो कि ए बी 2 माइक्रोकूलम छे। एनुं जे बळ लागशे आ दिशामां लागशे ए बळ छे सदिश FOC। अने आ बंने बळोमां विद्युत भारोनी जोड़ देखो F बराबर K Q1 Q2 भाग्या R² मां आ अंतरे सरखुं ने आ अंतरे सरखुं अने विद्युत भारोनी जोड़ बी सरखी 2 अने अहींया 1 आ 2 अने 1 तो बळ पण सरखुं। अने जो बळ सरखुं छे तो सामसामे विरुद्ध दिशामां बळ एकबीजानी असर खत्म करशे एटले आ बंने बळोनुं परिणामी थई गयुं 0। हवे आने देखो D वाळाने देखो तो एनु फोर्स आम लागशे O बिंदुए सदिश FOD। अंतर तो सरखुं छे ज आ वाळुं। अने हवे आनुं बळ लागशे ए आ दिशामां लागशे एनुं नाम छे सदिश FOB। ए आम लागे छे। हवे बंने विद्युत भारो सरखा छे तो बंनेनुं बळ बी तो सरखुं लागशे। तो ए पण परिणामी थई गयुं 0। सरवाळे वध्युं 0। कोई पण प्रकारनुं बळ अहींया लागवानुं नथी। એટલે તમે MCQ ને આવી રીતે ફટાફટ એક ચોરસ દોરી અને જોઈ લેવાનું। અરે ચોરસ ના દોરો તો ખબર પડે કે સામ સામે ક્રોસમાં ગલતીથી પણ આ અને આ વિદ્યુત ભાર અહીંયા હોવા જોઈએ નહીં। રકમ વાંચતી વખતે ઉતાવળમાં ઘણીવાર તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે આપી દીધું હોય। ખાલી આટલું સ્થાન બદલી નાખો। આ બગડાને અહીંયા લાવો અને 5 ઉપર મૂકી દો તો આખી પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય છે। કારણ કે 2 અને 5નો ક્રોસિંગ શૂન્ય નહીં થાય, અહીંયા 2 અને 5નો શૂન્ય નહીં થાય તો પરિણામી મળશે। પણ વાત છે સમમિતિની કે સરખે સરખા સામસામે બળો અસર નાબૂદ કરે છે। તો કોઈ પણ એક આંકડો લખ્યા વગર તમે આનો જવાબ આપી દીધો કે જવાબ 0 છે। અને જ્યારે ખબર છે કે જવાબ 0 છે ત્યારે તમને જવાબ ખોટો પડવાના ચાન્સ તો તમારા ખતમ થઈ ગયા। હવે બોર્ડની પરીક્ષામાં હવે ગણતરી બતાવવાની એક પદ્ધતિ હોય, આટલું આટલું લખવું પડે, સ્ટેપના માર્ક્સ છે। એટલે આપણે તો પહેલા અંતર નક્કી કરી દઈએ કે ચોરસ માટે જે આ બાજુ છે AC એ AC એ પાયથાગોરસનો પ્રમેય એમ કહે છે કે AB નો વર્ગ અને BC નો વર્ગ કરો ને એનું વર્ગમૂળ કરો
ઓકે, AB નો વર્ગ એટલે 10 નો વર્ગ, BC નો વર્ગ એટલે આ બી અંતર કેટલું છે 10 નો વર્ગ, અને 10 નો વર્ગ 100 શું થયા √200 એટલે 200 એટલે 100 ગુણ્યા 2 એટલે 2 √ રહેશે અને 10√2 સેન્ટીમીટર થશે. કોણ? AC. હવે જો AC 10√2 થતા હોય તો DB તો એટલા થવાના, પણ આપણે અંતર અડધું જોઈએ છે. જેમ કે AO, તો AO બરાબર AC ભાગ્યા 2 અને AC ની કિંમત છે 10√2 અને ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ આવ્યો 10/√2 સેન્ટીમીટર. એક સમય આ બધાનો મતલબ એ નથી આપણે ગણતરીનો અહીંયાનો, એટલું નક્કી કરીને બતાવવાનું છે સામે પેપર ચેકિંગ કરવાવાળા માસ્તરને કે અમે એમ કહીએ છીએ કે આ સાબિત થઈ ગયું છે કે AO અંતર આટલું છે અને ચોરસ હોવાથી જેટલા AO છે એટલા જ BO છે, એટલા જ CO છે અને એટલા જ DO છે, અને બધાનું મૂલ્ય 10/√2 ગુણ્યા 10⁻²² મીટર છે. તો સેન્ટીમીટર લખો, શું ફરક પડે છે? પણ બધાનું અંતર સરખું છે, ડિસ્ટન્સ નક્કી થઈ ગયું. હવે બળ બતાવો. QA ને લીધે Q પર લાગતું બળ સદિશ FOA ઇઝ ઇક્વલ ટુ K QA Q ભાગ્યા AO નો વર્ગ ઇન્ટુ AO કેરેટ. આ નવું આવ્યું કારણ કે મૂલ્ય નથી હાલ, હું એટલે AO કેરેટ. હવે અહીંયા QA બરાબર 2 ગુણ્યા 10⁻6 કુલમ છે અને Q બરાબર છે 1 ગુણ્યા 10⁻6 કુલમ. બરાબર. AO ની કિંમત ખબર છે, તો માટે F એક બીજી વાત OA કેરેટ તથા QC ને લીધે આપણી ટૂંકી વાત પતે ને એટલા માટે હું થોડી આ અલગ રીત પકડી લઉં. નહીં તો શું કરવાનું હતું, K ની, QA ની, Q ની, OA ની બધાની કિંમતો મૂકીને એક જવાબ મળો અને એ જવાબ મેળવીને પછી QC ના લીધે લાગતું બળ મેળવવાનું. આના લીધે લાગતું બળ આનું કિંમત શોધવાની, આના લીધે લાગતા બળની કિંમત શોધવાની, પાછું કહેવાનું બંને બળો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી જવાબ શૂન્ય થાય છે. એવડું લાંબુ નથી કહેવું એટલે આપણે ડાયરેક્ટ લખીએ QC ને લીધે બળ સદિશ FOC બરાબર KQC Q ભાગ્યા શું CO નો વર્ગ ઇન્ટુ CO કેરેટ. આ તો એક એકમ સદિશ બતાવે. તો QA બરાબર 2 એના બરાબર શું છે QC, એ તો છે જ. તો અહીં સદિશ FOA બરાબર માઇનસ સદિશ FOC હોવાથી બંને બળો સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના હોવાથી તેમનું પરિણામી કેવું થશે? શૂન્ય થશે. તે રીતે કોનું લખશું? કિંમતો તો મૂકી જ નહીં, તોય ડાયરેક્ટ થઈ ગયું. તે રીતે QB ને લીધે સદિશ FOB બરાબર KQBQ ભાગ્યા BO નો વર્ગ ઇન્ટુ BO કેરેટ અને QD ને લીધે સદિશ FOD બરાબર KQDQ ભાગ્યા OD નો વર્ગ અથવા DO નો વર્ગ ઇન્ટુ DO કેરેટ. અહીં પણ શું છે? જે QD છે એટલા જ શું છે QB હોવાથી, અને તેમજ અંતર તો સરખું છે. સદિશ FOB બરાબર માઇનસ સદિશ FOD થશે. આથી
પરિણામી બળ 0 છે. આમ 1 માઇક્રોકુલમ પર લાગતું પરિણામી બળ જો લખવું હોય તો સદિશ FO બરાબર FOA વત્તા FOB વત્તા FOC વત્તા FOD. હવે તમારે અહીંયા કિંમતો મૂકી શકો છો. FOA એની જગ્યાએ FOC માઇનસ આવશે, માઇનસ FOC વત્તા FOB એની જગ્યાએ શું આવશે? માઇનસ FOD પ્લસ FOC પ્લસ FOD ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સદિશ. તો કિંમત મૂક્યા વગર પણ આપણે સીધી રીતે આને સમજાવી શકીએ છીએ અને સાબિત કરી શકીએ છીએ. ઝપાટાભેર લખી નાખો. ઊન સાથે ઘસેલા પોલિથીનના ટુકડા પર 3 × 10⁻7 કુલમ વિદ્યુત ભાર છે હાલ, અને સ્થાનાંતરિત થયેલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણવાની કઈ છે. તો પહેલો તો એક પ્રશ્ન એવો હોવો જોઈએ કે ઇલેક્ટ્રોન કોના પરથી કોના પર જશે, આવો બી તો પ્રશ્ન હોવો જોઈએ. ઊન સાથે ઘસેલા પોલિથીનના ટુકડા પર 3 × 10⁻7 કુલમ વિદ્યુત ભાર છે. કોના પરથી કોના પર જશે આમ તમને શું લાગે છે? આપણને કોઈ આઈડિયા નથી. પેલો કોષ્ટક બી લખાયું હોય તમને યાદ નથી. તો વિદ્યુત ભાર કોના પરથી કોના પર જવો જોઈએ આવી પરિસ્થિતિમાં? क्या लगता है? ગુરુજી પ્રશ્નો ના કરો, બસ ભણાઈ રાખો. તમને ડિસ્ટર્બ કરીએ ને ગમતું નથી. પ્રશ્નો કરીએ તમે ડિસ્ટર્બ થાવ છો ને, આમ વિચારતા થઈ જાઓ, શાંતિથી બેહાય નહીં, નજર ચુરાવવી પડે આવી રીતે કે જાણે મારા સામે જોશે ને મને આવડતું નથી. પાછો ઈગો એટલો બધો છે કે રિસ્પેક્ટ નથી ખોઈ, આમ રાખવો છે પોતાનો કે ના અમે તો આમને આવડે છે, પણ કોના પરથી કોના પર જશે એમ આમાં લખેલું છે. તમે જો વાંચી શકો તો એ પહેલી સોલ્વ કરી શકો તો આમાં જવાબ છે. સ્થાનાંતરિત થયેલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શોધો. નંબર્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ તમને ક્યુ આપ્યા છે, કુલ વીજભાર આપ્યો છે 3 × 10⁻7 કુલમ. ઈ તમે જાણો છો 1.6 × 10⁻90 કુલમ, અને પ્રશ્ન છે n. બોલો શું યાદ આવે છે? આ 3 ને જોતા કયું સૂત્ર છે? ક્વોન્ટાઇઝેશન. ક્યુ બરાબર ઓકે. ચલો કહો, ની કિંમત મૂકીએ ને હવે તો. બોલો. એક 1.875 ને 10⁻19 માંથી 7 કાઢી નાખો એટલે 12 ઘાત રહે. આટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ સ્થાનાંતરિત થશે પોલિથીનના ટુકડા પરથી ઉપર આ કેસમાં. તો તમને એવું ના થવું જોઈએ કે આ તો અપૂર્ણાંક સંખ્યા આવી. ઇલેક્ટ્રોન કોઈ દાડો અડધા થોડી હોય, તો આ થોડી અડધા છે, પાછળ ઘાત છે ને, તો તમે પોઈન્ટ ખસેડી નાખો તો તમારે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. અપૂર્ણાંક નથી, ઘાત હોય અપૂર્ણાંક સંખ્યા નથી, અહીંયા પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. અને પુસ્તક પ્રમાણે આને લગભગ 2 × 10⁻12 કરી દીધા છે. આટલું રાખશો તો બી તમારા પૂરા માર્ક્સ મળવા પાત્ર છે. આ તો ઠીક આપણે કર્યું. બીજો પ્રશ્ન છે ઊનથી પોલિથીન તરફ દળનો. આ પ્રશ્ન મેં બદલી નાખ્યો છે. પુસ્તકમાં એવું લખેલું છે કે શું ઊનથી પોલિથીન તરફ દળનું સ્થાનાંતર થશે? ઊનથી પોલિથીન તરફ તો યસ, પેલો પોઝિટિવ થાય છે ને એક નેગેટિવ થાય છે, તો ઇલેક્ટ્રોન સ્થાનાંતરિત થાય છે. જો પ્રશ્ન કેવો છે, હું પ્રશ્ન વાંચીને બોલું કે ઊનથી પોલિથીન તરફ દળનું સ્થાનાંતર થયેલ છે, તો આપણે માત્ર જવાબ આપવાનો છે હા. નથી થયેલું ને, હા થયેલું છે. પણ મેં શું કર્યો છે પ્રશ્ન કે ઊનથી પોલિથીન કેટલું સ્થાનાંતર થયેલું છે, દળ શોધો. અને હોવો આવો જ જોઈએ ને પ્રશ્ન, ખાલી હા કે ના એવડામાં માર્ક્સ ના હોય. એટલે આપણે લખીએ કે હા. શું લખશું?
ઇલેક્ટ્રોન સ્થાનાંતરિત થતા હોવાથી દળ સ્થાનાંતરિત થશે. મને આ રિશ્વાઈન દીર્ઘાઈ ખબર નથી પડતી. સ્થાનાંતરિત પણ કેટલું થશે? આ પ્રશ્નનો જવાબ એવો છે, કેટલું થશે દળ સ્થાનાંતરિત? તો જો એક ઇલેક્ટ્રોન જાય પોલિથીન પર તો દળ કેટલું જાય? એક ઇલેક્ટ્રોન કૂદીને પોલિથીન ઉપર રહે તો કેટલું દળ થાય? એ તો વીજભાર છે. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ કેટલું? હા, 9.1 રાખો, 10⁻31 કિલોગ્રામ. એક ઇલેક્ટ્રોન જાય તો આટલું દળ સ્થાનાંતરિત થાય. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગયા? આટલા બધા ઇલેક્ટ્રોન ગયા. તો આપણે એક તો મૂળ સૂત્ર આવું તમે કરી શકો કે n × me. લો, આટલું દળ મળી ગયું. આ ફટલીને સીધું સૂત્ર. અને દેશી સૂત્ર આ છે કે એક ઇલેક્ટ્રોન દીઠ દળ me. તો આપણી પાસે કેટલા છે? n દીઠ આ દળ કેપિટલ M, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, તો કેપિટલ M ને કરતા બનાવો તો n × me થઈ ગયા. એ મેં અહીંયા લખ્યા છે. કિંમત મૂકો 1.875 ગુણ્યા, અથવા આ બી મૂકો જે, હવે ચલો આ મૂકી દીધા છે, 10⁻12 ક્રોસ 9.110⁻31. બતાવો 17.0625 અને 10⁻31². બોલો બોલો, મને આવો સરવાળો નથી આવડતો. -19 1.7 ગુણ્યા 10⁻18 કિલોગ્રામ. ઓલમોસ્ટ શૂન્યવત દળ. હવે આટલું દળ તો કશું ના કહેવાય ને, -18 કે 0.0000 ચાલે જાઓ. અને લગભગ આને બી તમે 2 ગુણ્યા 10⁻2 કરી શકો છો, પણ -18 કિલોગ્રામ છે. આ કેવું દળ છે ખબર છે? અવગણ્ય દળ છે. કંઈ ખાસ ફરક ના પડે એનાથી. કાંઈ પેલું પ્લાસ્ટિક બહુ બધું ભારે નથી થઈ જવાનું, સમજ્યા ને? તો સિમ્પલ દાખલો છે, ઝડપથી લખો. કોપરના અલગ કરેલા બે ગોળાઓ A અને B ના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર 50 સેન્ટીમીટર છે. જો દરેક પરનો વિદ્યુત ભાર, સીધી ગણતરી છે પહેલી, કોઈ ચર્ચા વગર જ ગણતરી, કે R બરાબર તમને આપ્યા છે 50 સેન્ટીમીટર. ઇટ મીન્સ કે 50 ગુણ્યા 10⁻2 મીટર કરો, અથવા 0.5 મીટર કરો. દરેક પરનો વિદ્યુત ભાર 6.5, એટલે Q1 બરાબર Q2 બરાબર 6.5 10⁻7 કુલમ છે. તેમની વચ્ચે પરસ્પર લાગતું અપાકર્ષણ, કારણ કે બંને સમાન વીજભાર છે એટલે અપાકર્ષણ લાગશે, ધન વીજભાર છે એટલે. તો F બરાબર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન થયો. ઓકે, F બરાબર K Q1 Q2 ભાગ્યા R², 9 ગુણ્યા 10⁹, 6.5 ગુણ્યા 10⁻7 ગુણ્યા 6.5 10⁻7 કરો, એના કરતાં વર્ગ કરી દો, અને અપોન R² એટલે 50 ગુણ્યા 10⁻2 નો વર્ગ કરી દો. કરો 9 ગુણ્યા 6.5 ગુણ્યા 6.5 ભાગ્યા 50 ભાગ્યા 50. બધા બોલો, કાંઈ સંભળાણું? 10 બતાવો. 7 દુ 14 અને 4 ઉપર આવે, 9 4 13 14 -1. આપણે શું કરીએ? 0.015 કરવા કરતા 1.5 10⁻2 ન્યૂટન એટલું બળ કરી દઈએ. બીજો પ્રશ્ન જુઓ, મેં તમને એક્સ્ટ્રામાં આવો એક પ્રશ્ન. જો દરેક ગોળા પરનો વિદ્યુતભાર બમણો કરવામાં આવે, જે Q1 છે એ 2Q1 થઈ જાય. દરેક પરનો વિદ્યુતભાર બમણો, અંતર અડધો એટલે 16 ગણું થાય, હે ને? તો 16 ગુણ્યા 1.5 10⁻2 કરો, 16 ગણું થશે 24 અને 10⁻2 ન્યૂટન. આટલો આવો જવાબ આવવો જોઈએ. આ MCQ ની રીતે સીધું આમ કરી લેવાનું, જો હોય તો ગણવું પડશે. વિદ્યુત ભાર બમણો
કરતા Q1 ડેશ બરાબર 2Q1 અને Q2 ડેશ બરાબર 2Q2 થશે. એટલે વળી પાછા લખવા પડશે. Q1 ડેશ બરાબર 2 ગુણ્યા 6.5 ગુણ્યા 10⁻7 અને Q2 ડેશ જ છે ને, માટે Q1 ડેશ બરાબર Q2 ડેશ બરાબર 2 ગુણ્યા 6.5 10⁻7 13 ગુણ્યા 10⁻7 કુલમ. આ Q1 ને Q2 મળી ગયા અને અંતર અડધું કરવામાં આવે છે તથા અંતર અડધું કરતા R ડેશ બરાબર R/2 એટલે કે 50 ના અડધા બગડે 5/25 સેન્ટીમીટર એટલે 10⁻2 મીટર. તો નવું બળ ન્યૂ ફોર્સ F ડેશ બરાબર K Q1 ડેશ Q2 ડેશ બાય R ડેશ સ્ક્વેર 9 ગુણ્યા 10⁹ 13 ગુણ્યા 10⁻7 નો વર્ગ ભાગ્યા 25 ગુણ્યા 10⁻2 નો વર્ગ. આ 10 છે. બતાવો. 2.4336 નથી લખવાય, જરૂર નથી. 10 બોલો. 7 દુ 14 વળી પાછી માઇનસ 1. મિસ્ત્રી આજે આવ્યો તું? આજે આવ્યો ભણવા પહેલી વાર? શું જવાબ થયો? લગભગ 24 ગુણ્યા 10⁻. લો, પહેલેથી આપણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી એ સાચી પડી. કેમ સાચી પડી? કારણ કે આપણને ટ્રીક ડાયરેક્ટ ખબર છે. ઘણીવાર આ અડધું વડધું આખું ઉલટું એવું કંઈ બી કરતા હોય, MCQમાં આવા પ્રશ્નો આવતા હોય છે બોર્ડ લેવલમાં. જેટલું કન્ટેન્ટ પાવરફુલ એટલું તમારું. અમારે એક સાહિત્યના સાહેબને આમ બધી વાત કરે ને સાહેબ, મિત્રો જીવનમાં 2 વખત 12મું આવે છે. એક જીવનમાં ક્યાં આવે આમ તો ખરેખર, પણ એમણે કીધું 2 વખત 12મું આવે. એક તમે ભણતા હો ત્યારે અને એક તમે મરો ત્યારે. મર્યા પછી 12મું કરે ને. હવે તો શોર્ટ ટાઈમ થઈ ગયા એટલે 7 દાડે ને 5 દાડે પૂરું કરે. તો હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે એક ન્યૂ ટોપિક સાથે મળીએ. તમે બ્રેક લઈ લો.